Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एजुकेशन एंड रिसर्च की तासो खुश आमदीद व इस तासो कोरबा आबिद हुसैन तासो नेक पनेगा व मलेशिया बारा के नन मंगा तासो इंफॉर्मेशन दरको व मंगा खोग दुरुल मिलमा मोहम्मद अमान मंगा सवानन नास्ते दुद्वीने बड़ा मलेशिया बारा के चुकन ऐसे तो पोस्ट पख्तने को द्वी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पीएचडी करे यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोनास द्वी एक्सपीरियंस चिकन दे स्कॉलर द पारा पैगाम जमंग द यूथ द पारा पैगाम जमंग द वगड़ी द पारा जमंग द मुक्त द पारा द्वी खपल पैगामात दी चिता सु नेक पैगाम मंगन शेयर को न दे बारा के ज स्टासो मेलमा सरा स्टासो रो हमारा मानता खुश आमदीद है वक्त प्रोग्राम के तेरा मेहरबानी पल कीमती वक्त हम चिकन दे मंगला वक्त राको नो देर खुशहाल शो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन सा पहला खपल तारुफ के जी स्टाफ ताल्लुक द कम जे सर दे और खपल लगी एजुकेशन बैकग्राउंड माने लगे रोशनी वाचो जी सही जमानो मोहम्मद अमान दे द बन्नु सर में रिहायशी ताल्लुक थे जमा इब्तदाई तालीम द बन्नु ने दे द बन्नु हाई स्कूल और जमा सेकेंडरी एजुकेशन द बन्नु न दे जमा मास्टर द गोमल यूनिवर्सिटी दे खान न दे और आगे ना बाद एमफिल हम जमा द बन्नु यूनिवर्सिटी न दे नो पीएचडी द पारा द हाई स्टडी द पारा मलेशिया तलाड़म मलेशिया लका एजुकेशन द पारा यो कुले मुल्क ते यो पीसफुल मुल्क ते नो दे पे बुनियाद बंदे मादा मलेशिया सिलेक्शन कड़े नो मलेशिया न मा पीएचडी उकड़ा नो उस रालम खपल वतन ता नो जमा कोशिश था दी चीज़ों उस खपल तजुर्बा जे कम दे खपल मुल्क द पारा आवाम द पारा और खपल यूथ द पारा द खपल तजुर्बा जे कम दे आगाज़ शेयर की माशाल्लाह टोल जमांग द मुल्क की द कुम सी ज़रूरत थे अगर खल्का गफालो की वाक़ मंज़ अमलुशी हाँ जी डेर मेहरबानी डेर मज़ेदार जवाब दे रहा को और ज़मानी नाज़रीन इंशाअल्लाह सासु हर खबर से इत्तेफाक की जमा रोड दास क्वेश्चन दे पल नाज़रीन तवी वर्स्ता दा या पैगाम और कवल दी ची तासो खपल द्रीनिम काला कैरियर मलेशिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोनास दलता मो पीएचडी तर सरा करला द पीएचडी खपल एक्सपीरियंस चिकम दे तासो आगाज संगे कड़ आया स्कॉलरशिप बांधी वजीफा पर जरिया बांधी या पखपलो अखराजातो बांधी ताज़ा डिग्री तर ला सक असल के जमा द पीएचडी द एमफिल न 100 कालो पस जमा इरादा जोड़ा शो पीएचडी था और आगा के बेसिकली मोटिवेशन दाउ चेरा मुंग द पाकिस्तान जवानान द पाकिस्तान खल्क उमूमी तौर बंदे टोल मुसलमानान आगा चिकुम द नोर मुल्को द नोर कौमों सर मुकाबला नशी कौले आगे बुनियादी वजह दा चे मोंग प तालीम के प तहकीक के वरस्त हो नो दे द पारा जम मोटिवेशन चे मावे चे पीएचडी तहकीक पकार दे और दे तरफ त खल को माइल कवल पकार दी नो चे मा इरादा जोड़ शवा पीएचडी ता मा अप्लाई उकड़ा मलेशिया ता मुख्तलिफ सुपरवाइजरानो सर मा कांटेक्ट को नो आगोई माना प्रपोजल हो वक्त चिता पकुम टॉपिक बंदे रिसर्च कवल गवाड़े नो मा पखपल इंटरेस्ट बंदे द टेक्स्ट माइनिंग और द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इंतखाबों को और यो प्रपोजल में जोड़ को सुपरवाइजर तमी सेंड को आगे माता एक्सेप्टेंस रा को नो आगे न पस दा आगे यूनिवर्सिटी पर स्कॉलरशिप बांधी जा अल्तलाड़म और मा एडमिशन ओको अच्छा जी नो बस बिया मा खपल रिसर्च कैरियर आगाज दा आगे जिन ओको माशाल्लाह और मा कोशिश को जर तर जर खपल रिसर्च कंप्लीट कम और क्वालिटी रिसर्च कम मा प द्रे कालो के खपल रिसर्च कंप्लीट को और मा खपल चिकुम
ریسرچ دی هغه په Q1 رینک کلی ISI جرنل کې پبلش ماشاءالله د ریسرچ باره کې به د خپل ناظرین خاص کر یوت چې زمونږ کوم یوت دی پاکستان کې دی او د IT شعبې سره د هغوی تعلق دی هغوی دپاره تاسو دې ډیګرۍ کې څه اپارچونیټي چې کوم دی هغوی ته څه مشوره ورکول غواړئ چې انفارمیشن ټیکنالوژي نن سبا ایمرجنګ ټیکنالوژي ده او دور هر څیز د مینول نه ټریډیشنل نه چې کوم دی اوس کمپیوټرایز کېږي هره شعبه کې د دې ډېر ښه رول دی تاسو دا انتخاب څنګه وکړو او آیا ستاسو مطلب دا چې د FEC نه پس کوم ایجوکیشن دی هغه د کمپیوټر سره ریلیونټ دی او بل دا معلومات زموږ د یوت ته ورکړئ چې آیا انفارمیشن ټیکنالوژي څه سکوپ دی مخکې دور دپاره لکه زه تاسو ته خبره وکړم چې ما ابتدایي انټرست په ساینس کې و په فزیکس کې په میتھمیټکس کې و خو چې کله زه یونیورسټي لایف ته رالم نو هغه ټایم ما دا ریلایز کو چې د ټولو ټیکنالوژي بنیاد چې کوم دی نن سبا انفارمیشن ټیکنالوژي ده په هر څه کې دی انوالو دی لکه انفارمیشن ټیکنالوژي یو داسې شعبه دی چې دا فیسیلیټیټر ده د ټولو شعبو او دې په بنیاد باندې نن سبا که ته ګورې هر څه کنټرول کېږي که زمونږ ډیفینس دی که زمونږ سیکیورټي دی که زمونږ ایجوکیشن دی که بینکینګ سیسټم دی هر څه بنیاد په انفارمیشن ټیکنالوژي دی نو دې د وجې نه زه وایم چې که کومونه نن سبا اکنومیکلی هم ډیولپ کېږي ملکونه ترقي کوي نو هغه بیسیکلی په انفارمیشن ټیکنالوژي باندې مخکې کېږي ځکه چې که ته ګورې انډیا شو او دا څومره چې انډیا خو زمونږ قریبي ملک دی او دا نوره چې څومره ملکونه دي یورپ کې دا ټول ډېر زیات فوکس ډېر زیات بجټ الوکیټ کوي د IT ریسرچ لپاره نو دې لپاره زه خپل یوت ته پاکستانی قوم ټولو ځوانانو ته وایم چې دا یو ډېر براډ فیلډ دی او په دې کې تاسو روزګار مواقع خالی په پاکستان کې نه په هر پوره دنیا کې تاسو ته اویلیبل دي نو تاسو دې کې انټرست واخلئ او دې کې شرط دا دی چې دې کې به تاسو په زړه سره په لګن سره کار کوئ نو پس به تاسو مخکې ځئ په راته ووایئ چې نن سبا خو زمونږ زیاتر 78% یا 75% والا 78% پورې پاکستان کې د ټولو یوت زیات دي as compared to other countries زمونږ یوت چې کوم دی عموما بېروزګارۍ طرف ته پرمخ ته هغې وجه دا ده چې موږ کوم فني تعلیم یعنی ایجوکیشن ډیګریانې کوم حاصلو هغې کې زمونږ مختلف شعبې دي انجینرینګ میډیکل ساینسز پیور ساینسز نیچرل ساینسز هغوی دپاره د IT د شعبې سره منسلک کېدو دپاره څه پیغام ورکړې چې هغوی د روزګار دا کم مسایل چې کوم د دیس نه هغوی ځان وباسي IT آیا داسې سکوپ د خپل یوت دپاره څه پیغام دی چې IT سره ځان انډلج کړي IT کې بزنس دي او د نه علاوه ای لانسینګ دی پکې د نه علاوه آنلاین ټریډز دي په دې کې نو آیا زموږ نوجوانانو لپاره د IT شعبه سات سات د خپل ډیګرۍ سره فزیکس کیمستري سره بایولوژي سره IT چونکې په هر فیلډ کې کوم تاسو خبره وکړه نو نوجوانانو لپاره د روزګار د حصول لپاره ملائشیا ملک کوم ستاسو ایکسپیرینس هغه تاسو څنګه ثابت کړ چې ملائشیا زموږ د پاکستان د عوامو سره کم جدوجہد کې په تعلیم په میدان کې IT په میدان کې هغه ایکسپیرینس لږ شیر کړئ مهرباني په موجوده وخت کې ملائشیا د ایشیا دپاره یو ایجوکیشنل هب دی لکه پوره ایشیا کې چې څومره ملکونه دي د هغې نه علاوه میډل ایسټ چې څومره ملکونه دي د هغې ځوانان سپیشلی ملائشیا ته ځي ایجوکیشن دپاره هغې یو وجه خو دا ده چې ایجوکیشن هلته چې کوم دی کوالټي ایجوکیشن دی فوکس کوي
او دومه خبره ده چې هلته د اډمیشن حصول هم نسبتا د یورپ او د نورو ملکونو په نسبت باندې لږ آسان دی او هلته اکنومیکل هم دی رهایش استګنه چې کومه دی هغه لږ اکنومیکل دی نو دې وجې نه ملیشیا ته عموما خلک ځوانان ځي د ټولو ملکونو نه نو هلته مواقع زیاتې دي د ایجوکیشن دپاره او بیا دا دی چې هلته نه څوک ډیګري وکړي نو د ملیشیا خپل ګورنمنټ هم د انټرنیشنل سټوډنټ دپاره د روزګار مواقع فراهم کوي نو دوی ته پکار دي نوجوانانو ته سپیشلی چې فوکس وکړي لکه نن سبا ډېر خلک چاینا ته ځي مختلفو ملکونو ته ځي خو ملیشیا کې یو اډوانټیج دا هم دی چې یو اسلامي ملک دی او په هغې کې چې کوم دی د خوراک او د روزګار د ریلیجن فریډم دی د هغې مسایل داسې نشته دي نو هلته سړی ډېر ایزي فیل کوي او خاص کر چې کوم بیا داسې شادي شده کسان وي نو فیملی هم ځان سره بوتلی شي فیملی دپاره د ډېر ټورسټ پلیسز هم دی نو ټورسټ پلیسز چې کوم دی هغه هم ډېر انټرسټینګ دي ډېر اټریکټیو پلیسز دي ملیشیا د ایکسپیرینس نه تاسو څه داسې آیډیاز چې د پاکستان یوث سره شیر کول غواړئ ملیشین خلکو کې سپیشلی ما داسې نوٹ کو چې هغه ډېر فیر سنسیر خلک دي رولز فالو کوي او په هر ځای کې محنت کوي کوشش کوي او زمونږ چې کوم ځوانان دي زمونږ خلک دي هغې ته هم دا پکار دی چې دوی هغه چې کوم اقدار دي هغه کوم ویلیوز دی هغه فالو کی او په پاکستان کې هم دوی چې کوم دی د رولز او د قانون د دې پاسداریو کی او دې نه علاوه ایجوکیشن او د قوم او د ملک د ترقۍ سوچو کی زما نیکسٹ کوېسچن تاسو نه دا دی چې د ډاکټر مهاتیر محمد کوم ریسنټ دوره شوې پاکستان ته هغې خو ډېر ښه میسج ورکړی پاکستان عوام لپاره ایون د پاکستان په څه څیزونو کې هغه انټرسټ واخیستو پاکستان پرایم منسټر چې کوم دی زموږ عمران خان صاحب دوره کړې وه ملیشیا ته د عوامو لپاره دا څه پیغام دی چې د دواړو ملکونو تعلقات بهتر نه بهتر طور باندې نور په دنیا کې د دې چرچې شي د ملیشیا خلکو اسم د پاکستان د خلکو ډېر ریسپیکټ دی په زړه کې ډېر قدر په نگاه سره ګوري لکه پاکستانیان به حیثیت قوم زمونږ خلک ډېر زیات اکټیو رول هر ځای کې ادا کوي نو ملیشیا کې هم چې چېرته کوم یونیورسټي ته لاړ شي نو هلته دوی پارټیسیپیشن د نورو قومونو په نسبت باندې زیات وي لکه زمونږ د چې کوم یونیورسټي دی یونیورسټي ټیکنالوژي پیټروناس دې کې پاکستانیان ډېر زیات تعداد سره دي نو دوی داسې ریسپیکټ کوي او مزاح په انداز کې وایي چې یونیورسټي ټیکنالوژي پاکستان اچھا جی ماشاءالله لکه دوی د پاکستان چې دوی لکه دا ځکه وایي چې یعنی دلته پاکستانیان زیات دي او د هغې کنټریبیوشن هم ډېر زیات دی پاکستانیانو ته دوی ډېر زیات په قدر په نگاه سره ګوري نو دوی هم پاکستان وزټ کوي دلته راشي مختلف یونیورسټیانو ته مختلف فیکلټي کې د سټوډنټانو سره انټرویو کوي او دوی پروموټ کوي داسې چې خلک په هلته یونیورسټي ټیکنالوژي پیټروناس کې اډمیشن واخلي ماشاءالله نو دې سره د دواړو ملکونو د خلکو اعتماد او تعلق مضبوطیږي ماشاءالله حاجی دا خو شو د هغه روزګار یوث لپاره چې کوم ایجوکیټډ دي زموږ لیبر کلاس د ګلف کنټري نه زیاتره چې کوم دی هغه ملیشیا طرف ته فوکس ورکوي یو وخت داسې و چې د کے پی کے دویم هب چې کوم دی ملیشیا خاص کر درګۍ ملاکنډ علاقې سیمه د شودن علاوه زموږ د دې ساوت علاقې چې کوم دی نات علاقې دي ملیشیا ته ډېر فوکس وکړو
ډېر ښه مزېدارې پیسې به یې ګټلې. موږ به یو سیکنډ هوم ملایشیا کنسیډر کوو. آیا اوس هم داسې عام نوجوانانو لپاره د روزګار مواقع شته؟ او جی بالکل تاسو خبره صحیح ده. اوس هم په ملایشیا کې ډېر کثیر تعداد سره پښتانه هلته تللي دي او هلته کار کوي، سیټل دي، مکمل سیټل دي ویز فیملیز. غټ غټ کاروبارونه دي، د قالینونو کاروبار هلته دی، د فرنیچر کاروبار هلته دی، د هوټلو کاروبار هلته دی. ډېر هوټلینګ هلته په کاروبارونو کې هوټلینګ په ټاپ باندې دی. او زمونږ د وطن نه د پښتنو علاقو نه خاص کر د بونیر او د سوات د پېښور د دې نه ډېر زیات تعداد سره هلته خلک تللي دي او باقاعده هلته وادونه کړي دي. او د هلته وادو کې او دا پکې یو پلس پوینټ دی. نو دې نه علاوه کاروبار روزګار هلته مواقع ډېرې زیاتې دي، ښه دي او خلک هلته خوشحاله دي. لکه زما هم هلته ملګری دی، هغه نه ما تپوس کوو، هغه وایي چې یاره موږ دلته ډېر خوشحاله یو، وطن ته کله کله راځي خو نور هلته سیټل دي. ښه دا کوم چې زموږ بېروزګار یوت دي د هغوی لپاره د ویزې پروسس لږ د ناظرینو ته بیان کړه چې ویزا د ملایشیا په کومه طریقه ویل کېږي او بل ملایشیا ته تلو څه طریقه کار دی؟ دا پیغام هغوی ته. ملایشیا چې کومې ویزې دي هغه یو خو د سټوډنټ ویزا پرووایډ کوي. سټوډنټ ویزا چې کوم یونیورسټي ټو یونیورسټي پروسس چې کوم دی هغه خو د یونیورسټي په تور باندې کېږي. ټیک شو. او هغه کې لکه ټول انوالومنټ د یونیورسټي وي، هغه د ځای چې کوم امیګریشن آفیس دی او د هغې سره دی کانټیکټ کوي او سټوډنټ ته فیسیلیټي ورکوي. خو د ورک ویزې چې کومې دي لیبر دپاره ورک ویزې هغه په خپل اون باندې دلته مختلف ایجنټس دي، هغې په تور باندې دی کېږي. نو چې څوک هم هلته ځي نو اول به دلته چې کوم ایجنټس دي هغوی سره به رابطه کوي، هغوی به هلته دوی ته اپورچونټي ښایي، مواقع به ورته ښایي. نو دوی به خپل اپلیکیشن او خپل ډاکومنټس به ورته ورکړي. نو ملایشیا ویزې چې کوم دی نسبتاً د یو ای په نسبت باندې ارزانې دي. ښه ماشاءالله دا خو ډېر ښه پیغام دی زموږ هغه ناظرینو ته چې کوم جاب لیست دي بېروزګاره دي او د حصول روزګار په تلاش کې دي، هغوی دپاره د دوی د محمد امان بھائی دا پیغام دی چې د باقي ملکونو په نسبت باندې د ملایشیا ویزا ارزانه وي او د روزګار مواقع هم پکې ډېر دي، خاص کر هوټلینګ بزنس کې. نو کوم نوجوانان چې زموږ بېروزګاره دي او پاکستان کې ورته جواب نه ملاویږي نو هغوی د دې ویزې دپاره ضرور چې کوم دی اپلای وکړي، هلته د خپل روزګار حصول وکړي. څنګه چې محمد امان بھائی دا وفرمایل چې ملایشیا زموږ دویم کور دی او خاص کر د پښتنو دپاره. بالکل. او دوی دا پیغام ورکړي چې یونیورسټي اف پیټرونس is considered to be the University of Pathans، خاص کر پاکستانی دپاره. نو پیغام خو ماشاءالله ډېر ښکلي ښکلي پیغامونه او تاسو به انشاءالله موږ نیغ په نیغه نوي نوي پروګرامونه به خپل ناظرینو لپاره راولو. زما ټولو ناظرینو لپاره دا گزارش دی چې زموږ د چینل سره خپل ځان سبسکرایب کړئ مزید ویډیو دپاره. او اخري خبره چې کوم دی زما د محمد امان بھائی نه دا ریکویسټ دی چې دا کوم خلک هلته ځي د هغوی د رهایش سب مسایل خو به نه رهایش چې دا کوم بیگ سیټیز دی لکه کولالمپور شو یا ایپو شو سبا، نو بیگ سیټیز خاص کر هغې کې خو لږ رهایش ګران دی، خو چې کوم داسې لږ ریموټ ایریاز دي یا ټاونز دي نو هغې کې رهایش ډېر ارزان هم دی او هلته چې کوم دی مواقع هم شته دي. او خاص کر د کښتکاري چې کوم دی دې کې هم ډېر زیات زموږ پښتنو هلته کار کوي. ماشاءالله. حاجي د ایجوکیشن کمپیریټیو انالیسس که موږ کوو، موږ ته دا پته چې پاکستان ډېر وروسته دی آی ټي کې په هر فیلډ کې. آیا تاسو مستقبل قریب کې دا څه وینئ چې زموږ دا یوت ماشاءالله ډېر ټیلنټډ دی په هر میدان کې دوی پرمختګ کې روان دي؟ زموږ د یوت دپاره کو ملایشیا پاکستان ایجوکیشن کمپیریټیو انالیسس کو
نو مستقبل کې تاسو داسې څه وینئ زموږ د نوجوانانو لپاره چې د دوی فیوچر ډېر روښانه دی یا ډېر تاریک ترین دی؟ زمونږ یوت کې چې څومره ټیلنټ دی، زه وایم چې په ډېر کمو قومونو کې دومره ټیلنټ شته دی. لکه هر فیلډ کې هر ځای کې زمونږ مخ کې، خو زمونږ بدقسمتي صرف چې زمونږ د حکومت سرپرستی نشته ده او ډایرکشن هم زمونږ د عموما د یوت نشته، هغه ته یو ګایډنس یو سیستم نشته دی. لکه زه به تا ته خپله خبره وکړم چې ما دلته د MS ایجوکیشن دلته کولو، نو هغې کې ما دومره لرنینګ نه و کړی، ځکه چې زمونږ د ایجوکیشن سیستم چې کوم دی ناپید دی، یو قسم ناګزیر دی. او چې هلته کوم ایجوکیشن سیستم دی نو هغې کې ما ډېر زیات لرنینګ وکړو، کاونسلینګ دی باقاعده ایجوکیشن. نو وجه دا دی چې هلته د ایجوکیشن سرپرستی ګورنمنټ کوي، هغې په هر څه باندې فوکس کوي، هر څه خیال کوي او ډېره زیاته خرچه کوي او د سټوډنټانو ته ډېر فیسیلیټي پرووایډ کوي هر څه چې دوی ته په تعلیم کې څه کمی را نشي. نو زما د حکومت نه او د سپیشل د عوام الناس نه دغه اپیل دی چې دوی د ډېر زیات فوکس په ایجوکیشن باندې وکړي، دوی د ډېر زیاته پیسه په ایجوکیشن باندې ولګوي چې ایجوکیشن تعلیم او تحقیق زمونږ د قوم برابر شي، نو زمونږ قوم به خپله اوچت شي. صحیح خبره، ډېر ماشاءالله ډېر ښکلی پیغام ورکړو. یو اخري سوال دا دی چې حصول روزګار چې کوم د پاکستان د نوجوانانو ډېره غټه کمزوري ده، هغې وجه دا ده چې موږ کوم شعبه کې ماسټر کوو، ګریجویشن کوو یا BA ډګري کوو، موږ ته د روزګار ګورنمنټ نه موږ ګیلې کوو، موږ د خپلو لیډرانو نه هم ګیلې کوو. نوجوانانو ته څه پیغام ورکول غواړي چې روزګار حصول دپاره څه قسم تک تاسو مطلب داسې سکلز اپناو کړئ چې تاسو ته هغې باندې روزګار میلاویدی شي؟ نو ډاوټ چې په دې کې لکه زمونږ دغه هم دي چې د حکومت په سطح باندې هم د روزګار مسایل دي، زمونږ د قوم روزګار مسایل شته، خو انفرادي طور باندې کوم سړی چې محنت کوي او په زړه سره کار کوي نو هغه خپل ځان ته ځای پیدا کولی شي په هر ځای کې، هر میدان کې. څوک محنت کوي نو الله تعالی هم د هغوی مدد کوي. نو همت هار کول نه دی پکار، مایوسی نه ده پکار، محنت لګن پکار دی. بس انسان چې د خپل دماغ استعمالوي، سوچ فکر کوي او عمل کوي، محنت کوي، نو دته صله میلاویږي، دته یو ښکلی روزګار میلاویدی شي. مایوسېدل بالکل نه دی پکار. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر مزېدار، ډېرې خوږې خبرې موږ نن ناظرینو ته وړاندې کړې د خپل خوږ او دروند مېلمه په ذریعه د محمد امان په ذریعه باندې. او موږ امید لرو تاسو به زموږ دا پروګرام خوښ شوی او د آډینس او د ناظرینو نه او د ویورز نه موږ دا امید لرو چې زموږ دا پروګرام به سبسکرایب کړي د مزید ویډیو لپاره. خوشحال او آباد اوسئ. السلام علیکم. Audio Jungle. Audio Jungle.